یاد رکھیں ماضی کے انبیاء اور رسل ان کی امتوں میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جب پوری دنیا میں سب ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ امتیاز ہے، میرے آقا کی خصوصیت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب امام مہدی آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہ دمشق کی بڑی مسجد میں، مشرقی مسجد میں، مشرقی مینارے پر جس کا رنگ سفید ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دو فرشتوں پر ہاتھ رکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آئیں گے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، یلو رنگ کی، پیلے رنگ کی، ایک اوپر اور ایک نیچے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال کنڈل ہوں گے، کرلی ہیئر ہوں گے ان کے، اور موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، امام مہدی امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں۔ صف میں ایک کھڑا شخص اچانک دیکھے گا، وہ کہے گا آ گئے آ گئے، سب پیچھے دیکھیں گے، کون آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیسے ارشاد فرمایا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی امامت کے مسلے سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ ہاں، آپ کی اقتداء میں نماز۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم فیکم، ہے میری امت تمہاری شان دیکھنے والی ہوگی جب بنی اسرائیل کا نبی میری اولاد مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرے گا۔ اے میری امت تمہاری شان دیکھنے کے لائق ہوگی۔ ہاں، ابو لہب کہہ رہا ہے ابتر علیہ نسل کٹ گئی ہے، منقطع ہو گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، آقا کی اولاد کی کثرت دیکھو۔ انا اعطیناک الکوثر، نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد باہر آئیں گے، جنگ کا سما ہوگا، یہودی باہر کھڑے ہیں، اور یہودیوں کا لیڈر کون ہوگا؟ قائد کون ہوگا؟ دجال ہوگا، دجال۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، دجال اس طرح پگھل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد، اور اس حوالے سے بھی بتا دوں، یہ بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، لیکن ہم جب ختم نبوت پر کلام کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا نبی بعد، کیونکہ میلاد کی محفل ہے تو میلاد کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ لا نبی بعدی، ہم کہتے ہیں لا نبی بعدی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کہا جاتا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تم کہتے ہو لا نبی بعدی، کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جو ختم نبوت کا اعتقاد نہیں رکھتے، مرزائی یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی تم کہتے ہو، تم ادھر اس حدیث کو مانتے ہو، تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ترکیب پر علماء غور کریں۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس کا ہے، نبی اس کا اسم ہے، اور بعدی کا متعلق ہم کیا نکالیں گے؟ اگر کوئی کہے ثابت نازل، لا نبی ثابت بعدی، میرے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہے، یا کسی نبی کا نزول نہیں ہوگا، نازل نہیں ہوگا، وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ہوگا۔ متعلق کیا ہونا چاہیے؟ ایک بہترین متعلق جو آج کی اس محفل سے مناسبت بھی رکھتا ہے، وہ یہ ہے لا نبی مولود بعدی، لا نبی مولود بعدی، میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا، میرے بعد۔ اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے رہو، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہو، محافل میلاد میں آیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو اب آقا کا میلاد ہو گیا ہے، عیسیٰ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، ان کا میلاد نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میلاد منانے والے ہی حقیقتاً ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں، جو میلاد کا منکر ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
से महसूस होता है, मालूम होता है कुछ लोग महफिल मिलाद का इनकार क्यों करते हैं, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का इनकार तो करते हैं, लेकिन महफिल मिलाद से दुश्मनी क्यों है। ला नबिया मौलूदुन बादी, आज के बाद कोई कहे कि कादियानी कहते हैं कि ईसा आएंगे, कहो आओ 12 रबीउल अव्वल की महफिल में आओ, और ये महफिल तो पूरा साल जारी रहती है। अहले सुन्नत की महफिल में आओ, हम तुम्हें बताएंगे। महफिल मिलाद का इनेकाद करके हम कहते हैं आखिरी नबी का मिलाद हो गया है, ईसा आएंगे उनका मिलाद नहीं होगा, मिलाद हमारे आका का हुआ है। इसीलिए हम बड़े वसूख और यकीन और एतमाद के साथ महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, और फिर डंके की चोट पे कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आए, अब देखिए उसके बाद क्या होगा। बड़ा तवील इसका कलाम हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊं कि फिर वो वक्त आएगा जब इस पूरी दुनिया में कोई एक भी काफिर नहीं होगा, हुजूर के कलमे का कोई एक भी मुनकिर नहीं होगा, सारे मुस्लिम होंगे, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले होंगे। आज पाकिस्तान में मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, दीगर ममालिक में जाएं, अमेरिका में जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यूरोप में जाएं, हर जगह आपको गैर मुस्लिम मिलेंगे, लेकिन मेरे आका की मानवी औलाद की कसरत देख लें, कैसी औलाद अता फरमाएगा कि पूरी दुनिया में कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ एक और जुमला भी बता दूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उसके बाद इमाम मेहदी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, उनकी मौजूदगी में पूरी दुनिया में सब कलिमा पढ़ने वाले होंगे। और ये भी आपको बता दूं, कोई बदअकीदा भी नहीं होगा, क्यों ईसा अलैहिस्सलाम हर बदअकीदगी को खत्म करेंगे, हर कुफ्र को खत्म करेंगे, सब कुफ्र, हर किस्म के कुफ्र को खत्म करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम एक काम करेंगे। मुस्नद अबू याला की एक रिवायत है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ईसा मदीनतुल मुनव्वरा में आका की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करेंगे, आका की बारगाह में हाजिर होंगे और क्या करेंगे, हुजूर के मज़ार पर हाजिर होंगे, हुजूर के दरबार पर हाजिर होंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के सारे रिजाल सही हैं, मुस्नद अबू याला की इस रिवायत में मेरे आका इरशाद फरमाते, मैंने कहा ना दुनिया में कोई काफिर नहीं होगा और दुनिया में कोई बदअकीदा भी नहीं होगा, कोई गुमराह भी नहीं होगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हर गुमराही का खात्मा करेंगे, मेरे आका के दरबार पर जाएंगे, आका की बारगाह में दरूद और सलाम के गजरे निछावर करेंगे, आका को पुकारेंगे। एक बात तो ये वाज़ेह हो जाएगी, जो कहता है मदीनतुल मुनव्वरा का सफर करना नाजायज है, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कहता हूँ जायज है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे देखो। और फकत जाएंगे नहीं, मेरे आका की बारगाह में जाके मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लइन क़ाम अला कब्री फयकूल या मुहम्मद, हुजूर की कब्र पे जाके हुजूर को पुकारेंगे, या रसूल अल्लाह के तराने अलापेंगे, या रसूल अल्लाह कहेंगे, हुजूर को पुकारेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया मत समझना कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जो कहता है हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, अलयाज़ु बिल्लाह, ऐसे गुस्ताख की बात न मानना। देखो सच्चा अकीदा देने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हक और बातिल के माबैन हद फासिल वज़ा कर देंगे, हद इम्तियाज वाज़े कर देंगे कि अल्लाह का नबी आया है, ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। हुजूर ने फरमाया वो या रसूल अल्लाह कहेंगे, हुजूर को पुकारेंगे लउजीबन्नहु, और ये मत समझना मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। गोया के ईसा अलैहिस्सलाम भी आकर बताएंगे, अरे नादान इंसान, तुझे सारे बताते रहे, मुजद्दिदीन बताते रहे, मुज्तहिदीन बताते रहे, फुकहा बताते रहे, उलमा बताते रहे, मुफस्सिरीन बताते रहे, ये लब्बैका या रसूल अल्लाह की सदा हक पर मबनी है, ये सच्चा नारा है, ये सच्चा तराना है, इसे विरदे जुबान बना लो। अरे तुमने मेहरे अली की नहीं सुनी, तुमने अहमद रजा बरेली की नहीं सुनी, अब तो मान जाओ अल्लाह का नबी ईसा आया है और बता रहा है कि लब्बैका या रसूल अल्लाह का नारा ऐन दीन इस्लाम के मुताबिक है।